ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ difference between current and electricity အကြောင်းပဲဖြစ်တယ် current နှစ်စီးကြောင်းနဲ့ electric ကကြားထဲက difference ကွာဟချက်ကိုပြောပြမှာပေါ့နော် current ဆိုတာဘာလဲ current is the flow of electric charge typically electron through a conductor like a wire in a closed circuit current ဆိုတာက electric charge တွေရဲ့ flow စီးဆင်းမှုတစ်ခုပဲ electric charge ဆိုတာကတော့electron တွေပြောတာပေါ့သူတို့ကဘယ်မှာစီးတာလဲဆိုတော့ closed circuit တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ wire လိုမျိုး conductor ထဲမှာစီးဆင်းတာcurrent is simply the rate at which those charges usually electrons flow through a conductor such as a wire အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ current ဒီ conductor တစ်လျှောက်မှာစီးဆင်းဒီ charge တွေ electron charge တွေစီးဆင်းနေတဲ့နှုန်းကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ current ဒီ electron တွေရဲ့ရွေ့လျားမှုเนาะ movement of electron ဒီ electron တွေဒီ active movement of electron တွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူရဲ့ rate ကိုတိုင်းဖို့ဆိုရင်ဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ measure လုပ်တဲ့အခါမှာ ampere နဲ့တိုင်းနဲ့ measure လို့သူရဲ့ unit က ampere ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုတကယ်တိုင်းတာတော့ ammeter နဲ့တိုင်းတာပေါ့နော် ampere ကိုတိုင်းဖို့အတွက် ammeter ကိုသုံးတယ် current ရဲ့ formula ကဘာလဲ current ရဲ့ formula က I is equal to Q by T I ဆိုတာက current ရဲ့ unit က ampere အဲ့တော့ Q ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ charge ဒီ charge ဆိုတာဒီ electron charge တွေပြောတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ unit က coulombs အဲ့တော့ T ဆိုတာက time ကိုပြောတာ time ရဲ့ unit က second အဲ့တော့ current ရဲ့ unit ဒီ ampere 1 ampere ဒီဘာနဲ့ညီလဲဆိုလို့ရှိရင်1 coulomb per second နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့1 coulomb ဆိုတာဒီ charge ကိုပြောတာပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်မှာ conductor ကိုဖြတ်သွားတဲ့1 coulomb of charge ကို1 ampere လို့ပြောတာ types of current မျိုးစာနှစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ DC နဲ့ AC DC ဆိုတာက direct current သူကကြတော့ one direction ကိုပဲစီးဆင်းတယ်เนาะဒါက DC အဲ့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင် battery တွေ solar panel တွေ electronic device တွေမှာသုံးတယ် AC ကကြတော့ alternating current ဒါ changes direction periodically เนาะဒီဟာက AC เนาะတစ်လှည့်စီသွားနေတယ်ဘာမှသုံးလဲဆိုတော့အခုအိမ်ဒီမှာသုံးတာပေါ့နော် household electricity supply နေနောက်က power grid တွေအမှားတွေမှာသုံးတယ် directions of current နဲ့ direction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ခုရှိရယ် conventional current နဲ့ electron current conventional current is the direction that positive charges would flow in a circuit or it flows from the positive terminal to the negative terminal conventional current ရဲ့ direction ကကြတော့သူက positive terminal ကနေပြီးတော့ negative terminal ကိုသွားတယ်เนาะဒါ conventional current အဲ့တော့ဘယ်သူကသတ်မှတ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ scientists တွေကသတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ textbook တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီ conventional current ကိုပဲပြောလို့ရှိရယ်เนาะတော့သူ့ကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် circuit diagram တွေဒီ electrical engineering တွေက conventional current ကိုသုံးတယ်တကယ်ကဒီ electron တွေ current ဆိုတာ electron တွေစီးဆင်းနေတာ哦ဒါဆိုရင်ဒီ electron တွေကဘယ်ကထွက်မလဲ negative terminal ကထွက်မှာပေါ့เนาะတကယ်ကကြတော့ electron တွေကဒီ negative terminal ကနေထွက်မှာအဲ့တော့ electron ရဲ့ current ကကြတော့ conventional current နဲ့မတူဘူး opposite ဖြစ်နေတယ်သူကကြတော့တကယ်စီးဆင်းတာဒီ negative terminal to positive terminal ကိုစီးဆင်းတာเนาะအဲ့တော့ဖတ်စာ textbook တွေထဲမှာကတော့ conventional current ကိုသုံးတယ်လက်တွေ့မှာတကယ်ထွက်တာကတော့ electron တွေဒီ negative terminal ကနေထွက်တယ် What is electricity electricity ဆိုတာရောဘာလဲ electricity is a form of energy resulting from the present and flow of electric charge electricity ကတော့ energy ပုံစံအနေနဲ့ရှိရယ် electricity မှာဘယ်လို energy ရှိလဲ electrical energy ရှိတာပေါ့သူက
လက်စစ်တွေ electric charge တွေ flow စီးဆင်းရာမှာရဲ့ present တည်ရှိနေရမှာ energy တွေဖြစ်လာတာအဲ့တော့ electricity ရဲ့ form မှာ static electricity နဲ့ current electricity ဆိုပြီးရှိတယ် static electricity က at rest ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ charge တွေ rest ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ static electricity ရှိတယ် motion ဖြစ်တဲ့အခါမှာ current electricity ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ electricity ကနေပြီးတော့ heat တွေ light တွေ produce ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်နောက်က produce motion တွေထုတ်လုပ်နိုင်တော့ safety first တော့လိုတယ်เนาะ electricity က useful ဖြစ်တယ်လို့ပဲ dangerous လည်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို safety ဖြစ်အောင်လည်းအမြဲတမ်းသုံးရတယ် Difference between current and electricity. Electricity is a form of energy. Electricity is the broad term for the present and flow of electric charge. Electricity ကတော့ energy ပုံစံအနေနဲ့ရှိတဲ့ဒီ electricity ဒီ electric charge တွေစီစဉ်မှုကြောင့်ရဲ့ဒီ electric charge တွေတည်ရှိနေမှုအတွက်လက်စစ်ရှိနေတာပေါ့သူ့ဘယ်သူက create လုပ်တာလဲဆိုတော့ electron လို့ခေါ်တဲ့ tiny particles တွေ moving ရွေ့ရှားခြင်းကနေပြီးတော့ create လုပ်တာဒီ electricity ဒီ can power light fan TV and phones အဲ့ဒါတွေကို power ပေးနိုင်တယ်current is the flow of electricity through the wire current ဆိုတာကတော့ wire တစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့လက်စစ်စီးဆင်းတဲ့ flow of electricity ကိုခေါ်တာလက်စစ်စီးဆင်းမှုကိုပေါ့အဲ့တော့ဒီ current ဒီ tell us ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ how much electricity is moving လက်စစ်ဘယ်လောက် moving ဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုပြောတာအဲ့တော့တကယ်က electric current ဒီ is a fundamental part of electricity လက်စစ် electricity ရဲ့အခြေခံကြတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲเนาะ current ဒီ electricity ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေပဲတော့ဒီချေတို့ကဒီ electricity နဲ့ဒီ current ကိုဒီချေတို့က water နဲ့เนาะစဉ်းစားမယ်တော့ think of electricity like water တော့ electricity ကရေလို့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ electricity ဒီ water in the pipe ထဲမှာရှိတဲ့ရေနဲ့တူတာ current ကကြတော့ how fast the water flows or the flow rate of water အဲ့တော့ဒီရေကဒီ pipe line ထဲမှာဘယ်လောက်မြန်စီးဆင်းသလဲဆိုတာ current ကိုပြောတာနောက်တစ်နည်းနဲ့ပြောရင်ရေရဲ့ flow rate စီးဆင်းတဲ့နှုန်းကို current လို့ပြောတာအဲ့တော့ electricity ရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးက current ပေါ့နော်တော့ electric current ရဲ့ formula ဘာလဲဆိုတော့ I equal to V by R အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် Ohm's law လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ I ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် current ကိုပြောတာသူက electron တွေရဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းပေါ့ rate of electron flow သူ့ကိုတိုင်းတာ measure လုပ်တာဒီ ampere နဲ့ measure လုပ်တယ်နောက်ကဒီက V ဒီ V stands for voltage voltage ဆိုတာဒီ electrical pressure and pushes the electron through the wire voltage ကကြတော့ wire တစ်လျှောက်မှာ electron တွေကို pressure ပေးပြီးတော့ push လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် push လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကို voltage လို့ခေါ်တယ် electrical pressure ကို voltage လို့ခေါ်တယ်သူက unit က volt R ကကြတော့ resistance the materials opposite to the flow of electron ဒီ electron ရဲ့စီးဆင်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ထားတဲ့ material ပေါ့ဒါဆို current တအားစီးရင် current စောင့်တက်မှာဆိုရင်ဒီဟာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လေ device တွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် device တွေမပျက်စီးအောင်လို့ resistant ထည့်ပေးရတယ်အဲ့ resistant ဒီ electron ရဲ့စီးဆင်းမှုကိုနည်းနည်းလေးပေါ့ခုခံပေးတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ summary ကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင် electricity is the energy from electron electricity ဆိုတာက electron တွေရဲ့ energy ကိုပြောတာ current is the movement flow of that energy or the flow of electron current ဆိုတာကခုနက electron တွေရဲ့ energy စီးဆင်းမှုကိုပြောတာ
Without current မရှိဘဲနဲ့ electricity does not move through the circuit. Circuit တစ်လျှောက်ကို electricity မစီစဉ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကတော့အလုပ်တူတူလုပ်ကြတာပေါ့နော်။ current ဆိုတာကဒီ electricity ရဲ့ part ပေါ့ fundamental part of electricity နော်။အဲ့တော့ current ရဲ့ formula က current နဲ့ charge နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ formula က I is equal to Q by D. I ဆိုတာက current, Q ဆိုတာ charge, D က time. နောက်တစ်ခါ voltage တွေ current တွေနဲ့ resistance ရဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ formula လေးတစ်ခုရှိတယ်။သူ့ကို Ohm's law လို့ခေါ်တယ်။ V is equal to IR. နောက်တစ်နည်းပြောရရင် I equal to V by R. အဲ့မှာဒီ V ဒီ voltage, R ဒီ resistance ကိုပြောတာနော်။အဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကနေပြီးတော့ current နဲ့ electricity ရဲ့ difference ကိုသိနိုင်တယ်။နောက်က conventional current နဲ့ electron current တွေကိုသိနိုင်တယ်။ Ohm's law ကိုလည်းသိနိုင်တယ်။ဒီချက်အသစ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပြီးချင်းကြည့်နိုင်အောင် subscribe button လေးလည်းနှိပ်ထားပေးအောင်နော်။မေးချင်တဲ့သိချင်တဲ့အကြောင်းတွေကို comment မှာမိထားပေးနော်။ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးကြပါအောင်နော်။ဒါတို့သမီးတို့ Thanks for watching. See you next video.